डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। भारतर आक्रमण को मानिला पाकिस्तान, प्रतिक्रिया रखी मानिले पाकिस्तान प्रधानमंत्री। तेबे सरीनी अस्त्र विरति प्रक्रिया को नहीं गौजब में पर्यंत अस्त्र विरति कोकुआ भय पाकिस्तानी सेना मुख्यालय सुडंग को स्थानांतरित। नमस्कार, देश विदेश अपडेट न्यूज सहित डीटीवी ओडिया को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री कहिथिले जे अस्त्र विरति केवल मे 18 रविवार पर्यंत आरंभ रहिबो। तेबे प्रश्न हेउची जे एहा परे कोन हेबो। भारतीय सेना कोन परवर्ती पर्याय ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करिबो? एही प्रश्न उठा जाउची कारण एही समय पाकिस्तान ने भय एवं आतंकर वातावरण रहिछि। पाकिस्तानी सेना एते भयभीत जे सेमाने सेनार मुख्यालय स्थानांतर करूछंती। सेमाने भय करूछंती एथर भारतीय वायुसेना तांको सामरिक मुख्यालय को टार्गेट करि पारे। तबे एपरि परिस्थिति रे प्रश्न उठुछि, ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत ट्रेलर देखाइबा परे भारत एबे पाकिस्तान को संपूर्ण चित्र देखाइबाकू जाउछि कि? भारतर गर्जन जोगु पाकिस्तान ने संपूर्ण भय एवं आतंकर वातावरण रहिछि। केवल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नुहंती, सेना मुख्य असीम मुनीर एवं तांकर सेना मध्य भयभीत अछंती। पाकिस्तान भय करुछि भारत पुणी आक्रमण करिपारे। रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर कराची पर्यंत भय देखिबाकू मिलुछि। आतंकवादी एवं उच्च सेना अधिकारी माने सुडंगरे आश्रय नेउछंती। मुनीर पाकिस्तानी सेनार मुख्यालय को स्थानांतर करी एहाको एक सुडंग भितर को नै जाउछि, जहा द्वारा एहाको भारतीय आक्रमण रक्षा करा जाई परिबो। रविवार राति सुधा अस्त्र विरति शेष होई पारे बोली पाकिस्तान भय अधिक रहिछि। जदि यह शेष हुए तेबे भारत पुणी थरे आतंकवादी को दंड देबार संभावना रहिछि। तेबे पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री इसाक डार कहिसंती जे अस्त्र विरति केवल मे 18 पर्यंत। तेबे प्रश्न उठुछि, सोमवार कोन अस्त्र विरति शेष हेबो? एहा परे कोन पुणी थरे भारतीय सेनार भयंकर कार्यानुष्ठान आरंभ हेबो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र उद्देश्य रे तांको भाषण रे स्पष्ट करि सारिछंती जे ऑपरेशन सिंदूर को वर्तमान पई स्थगित रखा जाइछि, एहा सरी नाही। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य 2 दिन रे 2 थर कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर अटे, संपूर्ण चित्र आसीबाकू बाकी अछि। से कहिसंती ऑपरेशन सिंदूर ए पर्यंत शेष होई नाही, जहा घटिछि ताहा केवल एक ट्रेलर। जेतेबेले ठीक समय आसीबो आमे समग्र चित्र विश्व को देखाइबो। तेबे वर्तमान पाकिस्तानी सेनार मुख्यालय रावलपिंडी रे अछि। इस्लामाबाद रो मार्गला पहाड़ एहाठारु 25 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। पाकिस्तानी सेना निजर मुख्यालय मार्गला पहाड़ को स्थानांतर करुछि। रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानी सेना पुराना विमान बंदर रोड एवं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे देई मामला पहाड़ को यार मुख्यालय स्थानांतर करिबो। पाकिस्तानी सेना जो प्रकल्प को इस्लामाबाद मार्गला पहाड़ को मुख्यालय स्थानांतर करुछि ता 2004 मसीह रे परवेज मुशर्रफ द्वारा आरंभ होइतिला। गत 21 वर्ष धरी मार्गला पहाड़ रे पाकिस्तानी सेनार नूतन एवं भूतल मुख्यालय निर्माण करा जाउछि। 18 मई 2025 राहु चलिबे मीनरू बक्राचार होई कुंभराशि। 18 मई 2025 रु 5 डिसेंबर 2026 पर्यंत राहु रहिबे कुंभराशि। तेबे राहु केतुंकर चलन आपण को जीवन को किपरि करिवो प्रभावित जानिया पई देखंतु डीटीवी ओडिया। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशि राहु केतु चलन जानंतु फलाफल देखंतु केवल डीटीवी ओडिया। देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आपण वीडियो को सर्च करंतु। राहु केतु संपर्क में निज राशि राहु केतु चलन एवं प्रभाव विषय रे आपण जानि परिबे। देखंतु राहु चलन केवल डीटीवी ओडिया। तेबे ऑपरेशन सिंदूर जोगु पाकिस्तानी सेना मुख्यालय स्थानांतर कार्य को त्वरान्वित करिछि। आगामी किछि दिन मध्यरे पाकिस्तान सेनार मुख्यालय रावलपिंडी इस्लामाबाद मार्गला को स्थानांतरित हेबा।
ମାର୍ଗଲାରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 6 ଶୟନକକ୍ଷ ସହିତ 90ଟି ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। 4 ଶୟନକକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ 300 ଘର ରହିଛି। ଏଠାରେ 14,750ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତଳ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବେ ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବେ। କୌଣସି ବୋମା କିମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଫଳରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏହି ମୁଖ୍ୟାଳୟ 10 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭୂତଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ମାର୍ଗଲା ପାହାଡ଼ରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ମୁନିର ତାଙ୍କର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମାର୍ଗଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ରାବଲପିଣ୍ଡିରୁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। 10 ମେରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ରାବଲପିଣ୍ଡିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ନୂରଖାନ ଏୟାରବେସ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ହାମିଦ ମିର୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ହାମିଦ ମିର୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ। ହମିଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା JF-17 ଲଢୁଆ ବିମାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନା। ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। DGMO ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ମେ 18ରେ ହେବ ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ DGMO ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନା। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିର ଶେଷ ତାରିଖ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ସେନା। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ସେନା। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ DGMO ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି DGMO ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। 12 ମେରେ DGMOଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶତ୍ରୁତାରେ ବିରତି ଜାରି ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମେ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏଥିରେ POK ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଭାରତ ଏହାର କଡା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମାରି ଖସାଇବା ସହିତ ବିମାନ ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ଭାରତ। 4 ଦିନର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପାଇଁ ଭାରତର DGMOଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ DGMO। ମେ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 12ରେ ପୁଣି DGMO ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମକୁ 18କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଅବଧି ସରୁଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ DGMOଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ନୂରଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏକଥା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରିଫ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶରିଫ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ମେ 10 ତାରିଖ ରାତି 2:30ରେ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଶିକୁର ଲାଇନରେ ଫୋନ୍ କରି ଭାରତର ମିଜାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ନୂରଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାଙ୍କି ଆସୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି ଅପରେସନ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିଥିଲା। ସୀମାରେ ଜୋରଦାର ଗୁଳିବର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କଡା ଜବାବ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପାକ୍ର 11 ଏୟାରବେସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ପାକ୍। ଉଭୟ ଦେଶର ଆଲୋଚନା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ DT ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର,
बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। 18 मई 2025 राहु चलिबे मीनरु बक्राचार होई कुंभ राशि। 18 मई 2025 रु 5 डिसेंबर 2026 पर्यंत राहु रहिबे कुंभ राशि। तेबे राहु केतुंकर चलन आपण को जीवन को किपरि करिवो प्रभावित जानिया पई देखंतु डीटीवी ओडिया। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशि राहु केतु चलन जानंतु फलाफल देखंतु केवल डीटीवी ओडिया। देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण वीडियो को सर्च करंतु राहु केतुंक संपर्क रे निज राशिर राहु केतु चलन एवं प्रभाव विषय आपण जानि परिबे। देखंतु राहु चलन केवल डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।